Samson's sacrifice kills thousands, but he could never defeat the Philistines on his own. The prophet Samuel has urged the people to unite in God's name. There is no one like the Lord. But after decades of struggle, he too has failed to halt the Philistines. Prophet, we await you. And the people's patience is wearing thin. So what is it that troubles you? We are grateful, Prophet. You have led us for many years. God has led us. Samuel, you are not as young as you were. We are worried. Who will speak to the Lord after you? Who will lead us against the Philistines? My sons will inherit my place. Your sons are corrupt. My sons have been brought up to trust in God and obey his laws. Everything I've done for you, I have done because I walk in God's ways. We know that they take bribes. Everyone knows it. They shame your good name. So, when you are gone, and the Philistines return, and we look to your sons to call on God, will God answer? No, he will not. Then what do you want? A king. As other nations have. But look what other nations' kings do. They become tyrants. They make slaves of their people. Not if they are chosen by God, anointed by his righteous prophet, by you. You would reject our God. God promised us this land. This is God's kingdom. He is our only king. You have the ear of the Lord, Samuel. You must ask him to choose a king for us. Leave me alone. All of you. I have given everything. Now they have rejected me. And you, God. But if you say I should give them a king, then of course I will. But who should it be? Instead of sacrificing the enemy, Saul lets his men keep their plunder. You had one task, one simple command from God. Destroy everything. We followed his commands. Then what is this bleating of goats in my ears? What is this lowing of cattle and wailing of lambs? Can the dead cry out? And who is this pagan king? He is to be put to death later. When the Lord says spare, you spare. When he says kill, Samuel! You are a prophet, but I am your king. What the Lord gives, he can take away. Are these God's words or yours? Your descendants could have ruled for over 1,000 years.
Nay, God has forsaken you. More divine words. God has torn your power from you. He wants a man after his own heart. Bring me wine. Sire. Do you hear me? Now! Yes, sire. Perhaps I've been hasty. I should ask Samuel's forgiveness. Bring Samuel to me. He's gone, Majesty. Gone? Samuel! Lord, I thought I was doing your work. 길게 했기 때문에 우리가 앞부분을 좀 요약하면서 나가다 보니까 길게 했기 때문에 오늘 말씀을 다 요 시간 안에 전하지는 못할 것 같아요. 약 6절 정도까지만 한번 하고 다음 시간에 15장에 대한 나머지 부분들을 이렇게 빨리빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 먼저 1절 말씀을 보면 사무엘이 사울에게 이르되 야훼께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은즉 이제 왕은 야훼의 말씀을 들으소서라고 이야기하고 있습니다. 자, 잘 보세요. 항상 첫 번째 절이 중요합니다. 왜냐하면 가장 기본적인 배경이 되면서 핵심적인 내용을 담고 있어요. 사무엘이 사울에게 이르되, 자, 지금 이 상황은 어떤 때냐면 사울이 이미 블레셋하고의 전쟁에서 이겼고 여러 전쟁을 통해서 왕권이 확립되었어요. 이 사울이 이제 자기 왕의 어떤 권위를 세우고 뭐 자기 신하들도 뽑고 군사들도 뽑고 그 백성들의 재산도 가져다가 자기 어떤 그 삶을 사는데 이렇게 사용하고 쓰고 이제는 진짜 본격적인 왕으로서 다른 나라의 왕과 같은 모습으로서 이미 갖춰져 있는 때예요. 자, 그런데 누가 얘기해요? 사무엘이 왕에게. 사무엘은 이 당시에 어떤 사람이냐면 물론 사사로서 사무엘의 기름을 부었던 하나님의 제사장이었지만 어쨌든 나이가 많고 늙어버린 그런 볼품없는 그런 사람이었습니다. 자, 그런데 왕에게 가서 이야기하는 거예요. 그러면 예의를 갖추고 뭔가 자세를 갖추고 왕이시여 만세수하소서 뭐 이런 식의 어떤 모습이 있어야 되는데 그런 게 없는 거예요. 사무엘이 왕에게 가서 이르되 말하되 내 말 잘 들으시오 이런 분위기인 거예요. 왜 그럴 수밖에 없는가? 그 다음 구절이 뭐라고 얘기하느냐? 야훼께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 당신의 머리 위에 이미 그건 오래전의 이야기인데 당신의 머리에 기름을 부은 사람이 나였음을 잊지 말라고 다시 한번 각인시키고 있는 것입니다. 앞부분에 사무엘이 어떤 사람이라고 그랬어요? 강직한 사람이라고 그랬죠. 그러니까는 자기가 실수하는 것도 싫고 자기가 다른 사람들한테 뭐 잘못하는 것도 싫어요. 하지만 그렇다고 해서 뭐 왕이라고 해가지고 또는 뭐 그보다 더 높은 존재라고 해서 뭐 굽신굽신하고 뭐 이래가면서 아유 왕은 그래도 내가 당신한테 기름 부었던 사람인데 기억나시죠? 뭐 이런 식의 얘기를 하는 사람이 아니라는 거예요. 야훼께서 나를 당신에게 이와 같이 아주 분명하고 딱딱 부러지게끔 이야기하고 있습니다. 왕으로 삼으셨은즉 야훼께서 당신을 왕으로 삼으셨는데 그 중간에 누가 있었느냐? 내가 있었다라는 거예요. 그러므로 왕이지만 야훼의 말씀을 들으소서라고 시작을 합니다.
이게 핵심이에요. 15장, 아니 사무엘 전체의 핵심입니다. 사무엘이라고 하는 사사, 당시에 내가 지도자이면서도 내가 오랫동안 이 수십 년 동안 평생 동안 이스라엘을 위해 헌신하고 이스라엘에게 모든 걸 다 내 아낌없이 주면서 살았으면서도 결국엔 나는 누구냐? 하나님의 종이다라고 하는 겁니다. 내가 한 건 아무 의미 없다는 거예요. 이게 깔려 있는 겁니다. 이 말 속에 이게 깔려 있는 거예요. 내가 평생을 나라를 위해서 백성들을 위해서 헌신했지만 그건 아무것도 아니다라는 거예요. 오직 하나님이 하셨다라고 하는 겁니다. 믿음의 근간은 바로 여기에 있는 겁니다. 왜 사무엘이 그렇게 하나님 앞에 인정받고 쓰임받게 되었는가? 그는 자신의 것을 하나도, 정말 단 1도 드러내거나 나타내지 않았습니다. 여러분, 우리가 특히 권사님들면은 막 수십 년을 교회에 다니면서 안 하신 게 뭐가 있겠어요? 헌신, 봉사, 헌금, 뭐 교회의 말씀, 기도, 뭐 찬양, 안 한 게 뭐가 있겠어요? 다 아마 이 교회를 세우는데 정말로 내 피와 땀과 뼈가 아마 이 기둥이 되고 내 살이 이 벽이 되고 아마 그랬을 겁니다. 그런데 중요한 건 뭐예요? 내가 한 게 있어요, 없어요? 없다 이겁니다. 나는 아무것도 아니다. 이 고백이 믿음이라는 거예요. 그냥 마음은 내가 한 걸로 가득 차 있는데 입술로는 아유 나는 아무것도 아니에요. 이게 아니에요. 사무엘은 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 그런 사람이 누구냐면 사울이에요. 사울은 자꾸 이 누군가 말하는 거 이거에 대해서 민감해가지고 아우 그럼요 저는 아니에요 라고 말만 하지 실상은 내가 다 했다. 이게 그래서 사울이 나중에 그런 모습으로 드러나는 겁니다. 그럼 우리 지금 어떤 신앙과 어떤 믿음으로 살아가고 있습니까? 이 코로나가요, 우리들의 민낯을 보여주는 어떤 그런 거울은 아닌가라는 생각을 해봅니다. 이 코로나 때문에 이 대면 예배가 안 되니까 집에서 처음에는 양복 입고 뭐 정장하고 이렇게 준비하면서 예배를 드리죠. 한 두세 달 지나니까 이렇게 무슨 옷을 갖춰 입어요. 그냥 집에서 입던 그대로 입고 앉아가지고 채널 돌리듯이 이렇게 예배 드리다가 시간 맞춰서 겨우 와가지고 예배 드리다가 나중에는 예배 드리다가 뭔가 말씀이 뭔가 불편하고 어두우면 좀 답답하면 돌려요. 뭐 다른 목사님 설교 얼마나 많아요. 뭐 다른 목사님 설교를 듣는 게 나쁘다는 게 아니라 그 자세와 모습이 이미 우리는 예배자의 이 모습을 상실했다는 거예요. 이게 몇 달이 지나고 1년이 지나니까 이제 나오는 게 싫어요. 나오기 싫다는 거예요. 여러분 분명히 말씀드립니다. 그런 자세로 드리는 예배는요 절대 예배 아닙니다. 그 어떤 것도 예배가 되지 못해요. 근데 우리는 한 시간 이렇게 딱 채널 돌리면서 이것저것 보다가 그러다가 예배 딱 하면 끝났다. 예배는 다 드렸다. 내 할 일은 다 했다. 라고 나오잖아요. 여러분, 하나님은요, 신령과 진정으로 예배드리는 사람을 찾습니다. 어디에서 더 나가서, 조금 더 들어가서, 어디에서 우리의 민낯이 더 또 드러나는가? 헌금할 때 보면 알아요. 헌금할 때. 정말로 신령과 진정으로 내가 감사함으로 드리는가? 이제 한 몇 달 이제 우리 교회 못 나오고 막 그러니까는 헌금이 쌓였잖아요. 그러니까는 현금 드리려고 11조 드리려고 준비해 놓은 거 이렇게 보니까 너무 많은 거야. 어차피 내가 이거 다 드려도 아무도 모르고 안 드려도 모르니까. 그 다음에 어떻게 돼요? 내가 이만큼 준비해 놨던 거 그 중에서 일부만 드리는 그게 누구예요? 아나니아와 삽비라입니다. 양의 문제가 아니라 내가 드리려고 준비했다 그러면 그건 하나님의 것인데 그거 이제 도둑질 하는 거예요. 또 어떻습니까? 이제 그러다 보니까 불편하니까 마음이 불편하니까 준비를 안 해. 이미 준비해 놓은 것만 내버려둬. 그리고 준비 안 해. 왜? 이것만 드려도 되니까. 이것만 드려도 나는 충분히 내 할 일을 했다 그러니까. 왜냐면 자꾸 저기다 넣어놓으면 내가 도둑질하는 것 같고 자꾸 마음 불편해지니까
이제 뭐 한 석 달씩 준비해놓고 한 석 달은 또 나 쓸 때로 필요할 때 있으니까 써요. 또 뭐 이 코로나 시대 언제 어떻게 될지 모르니까 또 이렇게 챙겨놔. 여러분, 그거나 이거나 다 도둑질이에요. 그게 우리들의 민낯이 다 드러나는 것 아닙니까? 예. 야훼의 말씀을 들으소서. 왕이든 누구든 야훼 앞에서는 아무것도 아니니까 야훼의 말씀을 들으소서. 사무엘이 이야기하고 있는 겁니다. 그가 이와 같이 담대하게 말할 수 있었던 것은 그도 그와 같이 살았기 때문에 그런 거예요. 자, 앞부분에서 말씀드렸죠. 자기 아들들을 이 사사로 세울 것이다. 그게 인간의 마음이에요. 인간의 욕심이고 본능과 같은 거예요. 내가 나이 들어서 이제 얼마 살지 못한다 그러면 당연히 아들에게 무언가를 남겨주고 싶죠. 그런데 앞부분에 사무엘의 그 삶을 보았을 때 뭐 뇌물도 안 받아 뭐 어떻게 선행 이렇게 좋은 의도라도 뭐 이렇게 베푸는 것에 대해서 일절 뭐 관심이 없어. 그러면 뭐가 있겠어요? 재산이 있겠습니까? 뭐가 있겠습니까? 그냥 자기 맡은 이 직분만이라도 그냥 자기 아들한테 넘겨주고 싶은 게 이게 아버지의 마음이고 그게 본능 아니겠습니까? 근데 그거를 내려놓는 거예요. 우리는 엘리 같아서 못 내려놔요. 아무리 뭐 이렇게 한다고 해도 하나님의 뜻입니다. 하나님의 말씀입니다. 그래도 못 내려놔요. 이게 뭐 누구 얘기 아니라 제 얘기입니다. 저도 못 내려놔요. 그런데 사무엘은 그냥 과감하게 내려놓죠. 내가 왕을 세우겠노라. 알겠습니다. 왕을 세우겠다는 얘기 뭐예요? 자기 아들을 자기가 준비했던 모든 것에서부터 버리는 거예요. 다 이거를 다 제끼는 거예요. 사무엘은 그렇게 살았습니다. 그래서 하나님 마음에 흡족한 사람이 되었던 거예요. 자, 2절에서 3절 말씀 보도록 하겠습니다. 만군의 야훼께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧 애굽에서 나올 때의 길에서 대적한 일로 내가 그들을 벌하노니 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨나이다 하니. 자, 사무엘도 이렇게 웅장하게 이 영화로 치면 막 배경음악이 꽝꽝꽝꽝 막 이런 어떤 그 웅장한 어떤 그런 음악이 깔리고 이와 같이 사무엘이 얘기하는 것처럼 그런 어떤 좀 웅장하게 하나님 야훼께서 내게 말씀하셨고 당신은 그 말을 들어야 됩니다 라고 막 이렇게 강하게 어조로 얘기할 때는 그냥 보통의 내용이 아니잖아요. 아주 분명하고 확실하고 꼭 들어야 됩니다. 엉뚱한 딴소리 하면 안 됩니다. 이런 어떤 어조로 말하는 거잖아요. 그 다음에 뭐예요? 그들의 모든 소유. 그래서 다시 얘기합니다. 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 나귀까지 싹 다 죽이라는 거예요. 1도 남기지 말고 싹 다 죽여라. 엄하게 이 이야기를 하고 있습니다. 자, 그런데 하나님께서 말씀하실 때 애굽에서 나올 때라고 이야기하고 있어요. 그럼 이 애굽에서 나온다는 얘기는 몇 년 전 이야기인가? 약 400년 전의 이야기입니다. 아주 오래전의 이야기예요. 거의 몇백 년 전의 이야기인데 그러면 뭐예요? 이미 세대가 바뀌었어요. 몇 번을 바뀌었어. 사사시대를 지나고 또 사무엘도 이때는 지금 나이가 들었기 때문에 이 세대가 굉장히 많이 지난 거예요. 그러니까는 이미 애굽에서 나올 때 이야기는 몰라. 물론 들었으니까 알겠지만 그 어떤 시대적인 어떤 그런 아픔과 이 감성과 느낌을 아는 사람은 없는 때예요. 이미 우리는 다 잊어버렸어. 왜냐하면 할아버지 뭐 10대 전의 이야기 한 세대를 40년으로 보았으니까는 400년이니까 거의 우리 뭐 10번째 고조 할아버지, 뭐 10번째 선조의 할아버지 때 이야기인데 우리가 그걸 알겠습니까? 지금 우리는 이 6.25도 잘 모르고 일제 36년 그 강점기 때 이야기도 우리는 들어서 하는 거지 뭐 어떤 그때 그 처절함과 그 어떤 그때 경험했던 이런 느낌들은 우리는 모르잖아요. 그 400년 전의 이야기인데 하나님은 어떻게 하고 있어요? 기억하고 있다는 겁니다. 그때 그 뒤에서 처진 사람들을 와서 공격했던 이 아말렉의 치사하고 그 옹졸한 모습을 하나님은 기억하고 있다는 거예요. 여러분, 우리가 왜 오늘 바르게 살아야 되고 왜 예배 드릴 때 신령과 집중
진정으로 집중하여 예배드려야 되는가? 우리가 이렇게 너저분하게 채널 돌리다가 예배드리고 뭐 시간 맞춰서 겨우 드리고 뭐 어디 다른 거 하면서 예배드리는 그 모습을 하나님은 기억하신다라고 하는 겁니다. 그러니까 언제 400년 전 이야기도 아니 수천 년 전 수만 년 전 이야기도 다 기억하시는 그분께서 우리 인생 100년의 이야기를 기억 못 하시겠습니까? 그럼 우리가 하나님 앞에 설 때 그게 다 드러나는 거예요. 너 옛날에 이렇게 했지 저렇게 했지 이거를 다 이야기하고 있는 겁니다. 이전 일이라고 해서 그냥 대충 넘어가시는 분이 아니라는 거예요. 분명하고 확실하게 이 하나님께서 애굽에서부터 내가 지켜봤다는 거예요. 다시 말하면 뭐예요? 애굽에서부터 내가 출애굽했던 그때부터 내가 지켜보고 있었는데 결국엔 또 이 얘기가 두 번째 이야기가 뭔 얘기냐? 지켜봤는데 얘네들은 안 된다는 거예요. 400년 동안 뭐하고 있었느냐? 하나님은 가만히 계신 게 아니라 지켜보고 있었다는 거예요. 니네들이 그것을 회개하고 바르게 사느냐? 아니면 엉뚱하게 아직도 막 그런 남들 거 뺏고 남들 이렇게 사느냐? 하나님은 지켜보고 계셨다는 거예요. 근데 정작 아말렉은 그 이유를, 그 상황을 알아요? 몰라요? 모릅니다. 그냥 하루 벌어 하루 먹고 배부르면 자고 뭐 이런 어떤 그런 삶을 살았던 거예요. 우리의 모습이 그렇다는 겁니다. 오늘 우리가 그냥 아무 일 없이 지나갔다고 해서 하나님께서 우리를 잘하였다 칭찬하고 뭐 우리들이 했던 모든 일들을 그냥 다 인정하고 용서해 주시는구나 라고 생각하면 오산이라는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 서는 그날에, 때로는 하나님께서 이 땅에 오시는 그날에 반드시 셈을 합니다. 그래서 하루하루의 삶이 하나님 앞에 서서 심판받는 자세로 사는 사람의 모습은 합격이지만 아이고 우리 사람이 그렇잖아요. 어제 일도 긴가민가고 가물가물하는데 그걸 날마다 어떻게 기억합니까? 그러니까 자꾸 캔세라세라 나도 모르게 흐트러지는 거예요. 근데 이 흐트러지다 보면 그 한도 끝도 없어요. 악한 사람이 처음 태어날 때부터 이러고 태어나지 않습니다. 다 어릴 때는 선하고 귀엽고 착해요. 그러나 그 사람이 점점 악한 세대에 물들어가다 보니까 나중에는 악의 악이 되는 거죠. 우리가 어떤 누군가를 사람을 죽이거나 어떤 상상할 수 없는 악한 일을 해서 악이 아니라요. 우리가 이렇게 하나님을 생각하지 않고 살아가면 악이 되는 겁니다. 그런 악한 존재가 되는 거예요. 자, 다시 말하고 그러면 그들을 멸해라 라는 것까지는 이해가 가겠는데 왜 다 멸하라는 거예요? 우양이나 모세 얘네들 무슨 죄가 있어요? 어린애는 무슨 죄가 있어요? 말도 못하는 어린아이까지를 말하는 건데 그게 무슨 죄가 있습니까? 왜 그들을 멸하는 건 알겠는데 왜 그런 어떤 짐승과 이런 것까지 다 멸하라고 말씀하고 있는가? 하나님의 심판은 그렇다는 거예요. 400년이라고 하는 시간이 지나왔다는 것은 400년 전에 자기들의 10대 전에 10대 전에 조상들이 했던 그 결과를 지금의 이 시대가 지금 자기들의 삶이 존재하고 있다는 거예요. 물론 그 과정 속에서 계속 이스라엘의 물건을 빼앗고 이스라엘의 어떤 핍박하고 어렵게 함으로 인해서 자기들의 삶이 이어져 온 것도 있지만 400년 전에 그 어떤 모습이 그 근거로 인해서 여기까지 왔다는 거예요. 자, 우리의 죄악, 내가 살아가면서 지었던 죄, 그 죄가 만약에 100이라고 한번 가정을 해봅시다. 내가 평평대 살면서 100가지의 죄를 지었구나. 그런데 우리 아버지의 죄는 우리가 모르잖아요. 또 내가 지은 것도 아니잖아요. 그럼 나랑 상관이 있어요? 없어요? 없어요. 그런데 여러분 이렇게 생각하면 단절인데 부모와 나와의 관계는 단절인데 자 일제시대 때 이완용이나 뭐 이런 어떤 매국노들이 그 우리나라를 팔아먹음으로 인해서 얻었던 그 경제적 유익 그 유익으로 인해서 그 후손들이 어떻게 살고 있어요? 떵떵거리고 살고 있어요. 그래서 그 경제적 유익을 환급하자. 이 나라를 팔아먹음으로 인해서 그 누리고 있는 그 경제적인 유익을 다시 국가의 재산으로 귀속하자. 그게 요즘 우리가
하고 있는 일들 아닙니까? 왜 그래요? 그 부모, 자녀들은 그 부모의 잘못과 상관이 없어요. 그런데 왜 그렇습니까? 그 부모의 잘못으로 인해서 그들이 혜택을 보고 있다는 거예요. 거꾸로 얘기하면 독립투사들, 그렇게 막 돈도 많고 권력도 있던 그런 사람들이 나라를 빼앗기자마자 내가 이 재물이 중요한 것이 아니라 나라를 회복하는 것이 중요하다 그래가지고 막 독립자금 내고 막 이렇게 어렵고 힘든 사람들 도와주면서 자기의 어떤 우리 국민들을 깨우쳐야 된다 그래서 학교 세우고 그래가지고 막 그렇게 자기 돈을 다 쏟아부어서 나중에 그 자녀들이 어렵게 살고 힘들게 살고 너무나도 배고프게 살고 그랬던 것들이 누구 잘못이에요? 누구 때문에 그런 거예요? 그 부모가 그렇게 나라를 위해서 헌신했기 때문에 그 자녀들이 어려움을 당하고 고난을 당하고 있는 것 아닙니까? 그러면 당연히 정확하게 계산하자면 이 이완용이나 이런 어떤 매국노들의 어떤 재산을 뺏어다가 이 독립투사들한테 줘야 되는 게 맞잖아요. 우리들의 상식에선 그렇잖아요. 왜요? 이 자녀들은 지금 상관이 서로 없는 사람들인데 부모가 독립투사라고 자녀도 독립투사는 아니잖아요. 그런데 왜 그래야 된다고 생각을 해요? 그게 그들이 직접 벌이지는 않았지만 그 죄악의 그 잘못된 것에 바로잡기 위해서 400년 전에 이스라엘 사람들을 쳐가지고 그들의 물건을 빼앗고 노력하고 죽였던 그들의 그 모습들이 400년이 지난 지금까지 이어지고 왔기 때문에 지금 아말렉이 존재하는 거잖아요. 그러면 어떻게 해요? 아말렉을 진멸해야죠. 상관이 없다고 해가지고 살려둘 문제가 아니에요. 이들의 존재하는 그 당시에 만약에 아말렉이 하나님의 징벌을 받아서 이 멸망을 했다 그러면 지금 400년이 지난 다음에 아말렉이란 족속이 존재하나요? 존재할 수 없어요. 그러니까 하나님은 기회를 주시고 시간을 주셨는데 그들은 그것이 깨닫지 못한 사람들이니까 어떻게 했느냐? 멸하라는 거예요. 너희는 모르지만 모른다고 죄가 아닌 건 아니잖아요. 몰랐어요. 그렇다고 해서 무죄입니까? 다 무죄입니까? 아니에요. 몰라도 죄든 죄예요. 내가 안 했어요. 해도 그건 죄예요. 그 죄의 영향을 받았고 죄의 어떤 싹스를 내가 누리고 산다면 그건 죄예요. 부모가 뭐 도둑질을 해가지고 자녀를 막 이렇게 먹이고 입히고 생활했다 그러면 그 자녀는 거기로부터 자유로워요? 나는 모르는 일이에요. 나는 전혀 상관없는 일이에요. 물론 법적으로 따지자면 상관은 없겠지만 그 주변에 있는 사람들은 다 자녀도 욕하고 그 집을 욕하고 어떻게 저럴 수 있느냐 이러고 얘기하잖아요. 여러분 마찬가지입니다. 아말렉이라고 하는 하나님이 보시고 계셨고 아말렉이라고 하는 족속을 보고 계셨고 그들의 행했던 일들을 보고 계심으로 그러므로 400년 동안 있었던 그 기간 동안에 너희가 도무지 변하지 않고 회개하지 않고 도무지 깨닫지 못하기 때문에 멸한다. 그런데 멸하는데 그저 나이 20세 이상 또는 남자들만 이렇게 멸하는 것이 아니라 그 흔적과 기억과 그 과정 속에 생겨난 부유물까지 그것이 낙타가 되든 소가 되든 양떼가 되든 어린아이가 되든 아녀자가 되든 다 멸한다. 소돔과 고모라도 그래서 멸망했던 것 아닙니까? 거기에 있는 소와 양과 짐승들은 동성애도 안 하고 그런 거 아무것도 몰랐어요. 그러나 그 동성애하는 사람이 주는 그 풀을 먹고 돌보는 손길을 통해서 그들이 자라나서 그 새끼를 낳고 그랬기 때문에 거기에는 죄가 부정한 거죠. 쉽게 말하면 부정한 거고 죄가 그 안에 만연했던 거고 그래서 거기에 그 말 못하는 짐승까지 싹 다 죽여버리는 게 바로 하나님의 심판이라고 하는 것입니다. 우리도 마찬가지예요. 몰랐어요? 상관없습니다. 내가 안 했어요? 상관없습니다. 나는 전혀 그런 거 꿈에도 상상해 본 적이 없어요? 상관없습니다. 죄악에 통해서 먹고 마시고 생활했다면 우린 죄인인 거예요. 그리스도의 피가 아니면은 절대 의롭다 할 사람이 없는 이유가 거기 있는 것입니다. 여러분, 그걸 깨닫는 게 예배예요. 그걸 생각하는 게 예배예요. 찬양 드리고 말씀 듣고 기도하고 헌금 드리는 게 예배가 아니라 말씀을 통해서 찬양을 통해서 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이었구나. 하나님이 아니면 나는 죽는구나 라는 걸 깨닫는 것 이게 예배입니다.
그럼 예배를 회복하시기 바라겠습니다. 6절 말씀으로 넘어가서요. 사울이 겐 사람에게 이르되 아말렉 사람 중에서 떠나가라. 그들과 함께 너희를 멸하게 될까 하노라. 이스라엘 모든 자손이 애굽에서 올라올 때에 너희가 그들을 선대하였느니라. 이에 겐 사람이 아말렉 사람 중에서 떠나니라. 자, 구원이 뭐냐? 우리가 심판에 대해서는 제가 말씀드렸습니다만 구원이 뭐냐? 죄로부터 떠나는 거예요. 이게 구원입니다. 그러니까 우리가 이렇게 들림 받는 거는 이건 결과예요. 구원이 아닙니다. 결과예요. 구원을 이미 받았으면 쉽게 말하면 이것 같은 거예요. 내가 여기서 서울에서 부산을 가야 되는데 비행기 티켓이 있는 사람은 비행기를 타요. 비행기를 타고 가야. 기차 티켓이 있는 사람은 기차 티켓을 하고 기차를 타고 가요. 자, 티켓이 있으면 탈 수 있어요. 그게 구원이라는 거예요. 나는 부산에 가 있는 거예요. 내 몸은 여기 있지만 이 티켓이 있으므로, 내게 티켓이 있으므로 나는 부산에 이미 가 있는 거와 똑같은 거예요. 그게 구원입니다. 자, 그러면 겐 족속, 겐 사람들은 누구냐? 간단하게 얘기하면 미디안 족속입니다. 미디안 족속은 누구예요? 모세의 장인 이드로와 그의 아내 십보라가 다 미디안 족속입니다. 그러니까 이 미디안 족속 중에서 한 부분이 겐이라고 하는, 겐 사람들이라고 하는 거예요. 이게 약간 하여튼 그냥 간단하게 겐 족속이 누구냐 그러면 미디안 족속이다. 그러니까 이것도 400년 전의 이야기예요. 자, 이스라엘이 출애굽해서 나올 때 미디안 족속들이 선대했죠. 먹을 것도 주고 길도 통과하게 하고 막 여러 가지 도움을 주었죠. 그러니까 하나님이 기억하신 거예요. 그 사이에 아멜렉하고 같이 살았다는 얘기는 이방신도 섬기고 잘못된 일도 하고 여러 가지 부족함이 있었다는 거예요. 하지만 하나님은 400년 전의 이 일을 기억하시고 너희들에게 구원의 기회를 주겠다는 겁니다. 자, 그런데 겐 족속이 아말렉이 이겨. 쟤네들 봤을 때 오합지졸이고 우리가 역사적으로 봤을 때도 아말렉이 충분히 이 사사기 때도 보면 많이 가서 싸우고 괴롭혔는데 충분히 이겨 괜찮아. 그리고 안 나가면 어떻게 되는 거예요? 같이 멸망받는 거예요. 자, 선과 악은 공존합니다. 같이 이 아말렉이라고 하는 이 땅에, 그들이 사는 땅에 같이 어울려서 사는 거예요. 그러니까 당연히 금묵자옥인데 왜 물들지 않겠어요? 물들죠. 악의 모습이 스물스물 들어오고 또 내가 이렇게 잘못된 모습도 따라하고 이렇습니다. 우리가 이 땅에 선에서 구원받는 게 아니잖아요. 그런데 어떻게 되느냐? 마지막 심판의 날에는 알고 본 창고로, 쭉정이는 지옥으로. 그때는 몰라요. 내가 알곡인지 쭉곡인지 우리는 몰라요. 그런데 그때가 되면 아는 거예요. 그때가 되면. 그래도 우리가 준비해야죠. 쭉정이로 나가면 어떡합니까? 준비해야죠. 자, 소돔과 고모라 심판 때 소돔 땅에 있었던 롯, 아브라함의 조카 롯은 물론 그가 의로워서가 아니라 아브라함의 어떤 기도 때문에 그가 구원함을 받았는데 그 땅에 있으면서 그 가족들 말고도 사위도 있었고 그 소속돼 있는 다른 사람들도 있었다는 거예요. 그런데 그들은 안 나왔어요. 사위들한테 권했죠. 같이 나가자. 비웃었더라 라고 이야기하고 있습니다. 그래서 롯도 그러니까는 머뭇머뭇하죠. 그러니까는 천사가 그냥 그들을 가족들을 그냥 들어 옮겨 버렸어요. 왜 머뭇했어요? 여기 이 커다란 도시가 망한다는데, 불이 떨어져서 하루아침에 망한다는데 그 말이 믿어져야죠. 또 자기가 가지고 들어간 그 수많은 재산들, 아브라함의 종들과 싸울 정도로 그 수많은 재산들을 다 놓고 몸만 나와야 되니까 얼마나 그게 말처럼 쉬운 일이에요? 그냥 못 나오는 거죠. 그러니까 진짜 빈몸뚱을 아니면 덩그러니 나온 거 아닙니까? 여러분, 이 모습이 오늘날 우리가 살고 있는 시대의 모습이라고 하는 것입니다. 우리가 이 코로나 시대에 자꾸 이렇게 비대면 하니까 비대면이 좋고, 또 이렇게 편한 것 좋다 하다 보니까 이제는 문이 열려도 성도님들이 잘 안 나오려고 하는 이 상황에 이르게 되었다라고 하는 겁니다. 여러분, 오늘 밤에 주님이 오시면
그러면 자신 있게 맞이할 사람이 있습니까? 저도 사실은 자신 있게 맞이할 자신이 없어요. 너무나도 많은 죄악이 내 안에 있는데, 내가 알고 있는 죄만도 너무 많은데 모르는 죄까지는 어떻게 합니까? 더군다나 우리 본문의 말씀에서 좀 우리 조상들의 죄를 나한테 묻는다고 한다면 내가 어떻게 그걸 감당할 수 있겠어요? 나는 알지도 못하고 내가 했지도 않은 일들을 어떻게 내가 하나님 앞에 회개하고 용서함을 받겠습니까? 그러다 보니까 여러분, 우리가 믿음을 회복하고 예배를 회복해야 돼요. 정말로 우리가 이 예배를 회복하지 않으면 절대 믿음 잘하지 않습니다. 울며 겨자 먹기 식으로라도 앉아 있다 보니까 듣는 얘기가 있었고, 듣다 보니까 깨달아지는 게 있었고, 깨닫다 보니까 은혜되는 게 있었는데, 이제는 그냥 듣다가 불편하면 돌려버리고, 듣다가 졸리면 딴 거 하고, 아니면 참고, 뭐 왔다 갔다 하고, 막 이런 게 무슨 예배가 되고 무엇이 들리겠어요? 이래가지고 무슨 예배가 되겠습니까? 예배가 안 되는데 깨닫는 게 있겠습니까? 깨닫는 게 없는데 어떻게 은혜가 돼서 하나님 앞에 내 것을 내려놓고 하나님 앞에 순종하며 따르며 나갈 수 있겠습니까? 우리가 잘 아는 말씀이 순종이 제사보다 낫다. 우리 15장에 있는 말씀이잖아요. 나중에 또 그걸 대해서 자세히 말씀드리겠습니다만, 순종이 제사에 대해, 그러니까 순종해야 되는데 순종이 안 돼요. 들리는 게 없는데, 깨닫는 게 없는데 어떻게 순종이 됩니까? 안 되죠. 예배를 회복하는 저와 여러분들 되시기를 간절히 바라겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 사무엘이 왕인 사울 앞에 당당하게 나가서 얘기할 수 있었던 것은 본인이 그런 삶을 살았기 때문에 왕이건 누구이건 당당하게 나가서 하나님의 말씀을 전할 수 있었습니다. 우리가 왜 지금 이 시대에 크리스찬이고 하나님의 거룩한 나라의 백성임을 자신 있게 자랑스럽게 말하지 못하고 있습니까? 우리가 그런 삶을 살지 못하였기 때문에 그렇습니다. 왜 우리가 이 코로나 시대에 복음을 증거하지 못하고 다른 사람들의 눈치를 보고 살아가고 있습니까? 우리가 예배가 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 하나님 용서하여 주시고, 이제라도 정말로 하나님 말씀과 하나님의 뜻에 합당한 사람 될 수 있도록 도와주시옵소서. 정말로 예배가 먼저 회복되어, 예배는 장소나 자세가 아니라 마음입니다. 우리의 마음이 회복되어서 정말로 하나님 앞에 신령과 진정으로 예배드리는 거룩한 하나님의 나라 백성 자녀 되게 하여 주옵소서. 그리할 때 이 나라의 기독교가 회복되고, 그리할 때 내 자신이 믿음이 회복되고, 그리할 때 내가 이 세상 떠나가는 그 순간에 두려움이 없을 줄 믿습니다. 주님 도와주시옵소서. 주님 앞에 모든 것 맡겨드리오며 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘.